सो हुण असीं कोशिश करांगे कि जिन्नी भी दुकानां इत्थे हैगीआं ने इहनूं किसी एक कमर्शियल हब दे विच असीं डिवेलप कर सकीए। पार्किंग वाले मैनूं दस्सिआ कि पर्ची नहीं कटाउंदे, उन्हां नूं भी असीं हदायत करती है कि अपनी महीनावार पर्ची कटाओ, चाहे डेली की पर्ची कटाओ। बुनियादी हुण कंटिन्यू चल रही है। ये तो बाद दशहरा ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बंदे नजायज़ पार्किंग लाउने हैं। आम गरीब बंदा 20 रुपए की सब्जी लेना आउंदा ते 30 रुपए की बेचारे पर्ची लग जाती है। SDM साहब जद अज आए उन्होंने को पैसे तो पहला ये सी भी उन्होंने मेन प्रॉब्लम तो उन्होंने मैं सी मेरी थले दबी आ। उस टाइम मैंने ब्लाक संमति ने प्रोमिस किया सी भी आ दुकाना तुहानूं असीं नवीआं देवांगे। पहली प्रॉब्लम सी भी इत्थे ना पानी का प्रबंध है ना इत्थे बाथरूम का प्रबंध है। बस स्टैंड का दौरा किया गया जी कि कुछ चैक किया जा रहा है तो मेन रीजन की रहा जी? इत्थे बेसिकली सानू कंप्लेंट सीगियां कि जिहड़े कराली बस स्टैंड का इत्थे मंदा हाल आ, इत्थे कोई बसिस आ नहीं रही। हुण सानू इत्थे आए तो पता लग्या कि जिहड़े लोग ने शहर दे वो बस स्टैंड उत्थे ही खुश ने कि उत्थे बसिस रुकण, इत्थे आके इत्थे खुश नहीं हैगी। सो असीं यही मुआयना किया कि इत्थे नूं किवें फिजिबल बनाया जा सकदा, कमर्शियली इहनूं किवें वाइबल बनाया जा सकदा। एडा वधिया कंपलैक्स बनया होया जो ये माजरी ब्लॉक संमति के अंडर आउंदा तो उन्होंने मेनटेनेंस भी उन्होंने को ही है। सो इत्थे दुकानां दा जिहड़े रेट ने बाहर मैनूं पता लग्या 12-12 हज़ार रुपया किराए का रेट है जो दुकानां दा। सो हुण असीं कोशिश करांगे कि जिन्नी भी दुकानां इत्थे हैगीआं ने इहनूं किसी एक कमर्शियल हब दे विच असीं डिवेलप कर सकीए। तो जो इत्थे बाहर पार्किंग का ठेका ऑलरेडी चढ़िया होया तां इत्थे जो ट्रक खड़े सीगे कुछ नजायज़ तरीके नाल खड़े हुए हैं, वो पार्किंग वाले मैनूं दस्सिआ कि पर्ची नहीं कटाउंदे, उन्हां नूं भी असीं हदायत करती है कि अपनी महीनावार पर्ची कटाओ, चाहे डेली की पर्ची कटाओ। तो बसिस भी जिहड़े प्राइवेट ने उन्होंने भी हदायत करती कि इत्थे पर्ची कटाउण ताकि जो रेवन्यू आ सके सरकार नूं, तां जो ये अपना हब बनया होया इत्थे एक कमर्शियल कंपलैक्स बनया होया इहनूं वरतों च लिया के इहदी साਂਭ संभाल भी की जाए तो इहदी सफाई भी की जाए। सर काफ़ी जिहड़ियां बेसिक सहूलतां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ बस स्टैंड ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ बस स्टैंड सखना रहा है। जिस तरह कोई पानी का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है जी, लाइटिंग वो प्रॉपर नहीं है, पक्खे बेशक भी लगे हुए लेकिन चलता कदे नहीं देखा गया इन्हों तो इन्हों के नाल फिर किस तरह देखा जाएगा जी? ਅਸੀਂ ਹੁਣ PWD ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ तो एक बार असैसमेंट करा के किराया वधिया मिल जाएगा सानू इत्थों, उस तो बाद जो भी आमदन आएगी असीं बस स्टैंड मेनटेन करन च लावांगे। सर लॉन्ग रूट की बस कदे भी इस बस स्टैंड के अज तक नहीं एंटर हुई जदों दा बस स्टैंड बनया जी, तो इसी करके मजबूर बस लोगों को लाइटां के उत्ते खड़ के धुप्प दे विच जे गर्मी सर्दी होवे उत्थे बिना शैड तो खड़ना पैंदा है जी। उस दे लई भी कोई अरेंजमेंट किया जाएगा कि लॉन्ग रूट दी बसां भी इस बस स्टैंड दे विच होके जाणगे? ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜੋ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਥੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈੱਡ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ ਮਨਾਦੀ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਚੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? SDM ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਨਿਓ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਬੰਨਿਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਬੰਨਿਓ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਅੱਜ SDM ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਅੱਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੀਚੇ ਦੱਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ADM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ SDM ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਖੇ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਫੰਡ ਗਏ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਕਰਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, PWD ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 5 ਤਰੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ, ਟੀਕੇ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ CCTV 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੇਜ਼ਾਰ ਪਈ ਹੈ।